میں اس وقت ناروے کے مشہور شہر برگن میں ایک اولڈ ہوم میں مقیم ہوں۔ میرا نام سہیل نذیر ہے۔ میں پاکستان میں اندرون سندھ کا رہنے والا ہوں۔ مجھے اولڈ ہوم میں رہنے کا کوئی دکھ نہیں کیونکہ یہ میرا مکافات عمل ہے، مگر مجھے اس وقت بہت شرمندگی ہوتی ہے جب کوئی عیسائی یا یہودی لاوارث لوگوں کے لیے تحفے تحائف لاتا ہے اور مجھے دیتے ہوئے حیران ہو کر سوال کرتا ہے کہ تم مسلمان ہو کر بھی اولڈ ہوم میں رہتے ہو۔ یقین کریں، بہت سارے عیسائی اور یہودی ایسے ہیں جنہوں نے اسلام سے والدین کی خدمت کرنا سیکھا ہے اور آج بھی ان کے بوڑھے والدین گھر میں حکمران کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میری کہانی کچھ یوں ہے کہ میری والدہ صاحبہ پہ بد کردار ہونے کا الزام لگا تھا، گو کہ انہوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اس الزام کی تردید کی تھی، مگر جو بات زمانے میں پھیل جائے وہ کہاں سنبھلتی ہے۔ لہٰذا میرے والد صاحب نے مجھے اور میری بہن کو میری ماں سے چھین کر انہیں طلاق دے دی۔ میری بہن جو عمر میں مجھ سے بھلے بڑی تھی مگر اتنی بڑی نہ تھی کہ ایسے واقعات اور رشتوں کو یاد رکھ پاتی۔ میرے والد صاحب نے میری ماں کو طلاق دینے کے بعد مجھے اور میری بہن کو ساتھ لیا اور کراچی شفٹ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی ماں نے سوائے قتل کے اور کوئی ایسا ستم نہیں جو ہم پر نہ کیا ہو۔ میری سوتیلی ماں ہمیں چمڑے کے بیلٹ سے پیٹتی تھی۔ ہماری چیخو پکار پوری عمارت میں گونجتی تھی۔ لوگوں کو ہم پر ترس آتا تھا، مگر جب بھی کوئی آدمی فرشتہ رحمت بن کر ہمیں بچانے آتا تو میری ماں اس پر مغلظات بکنا اور بچوں کے ساتھ بیہودہ حرکات کرنے جیسے کبھی الزامات لگانا شروع کر دیتی تھی۔ اس وجہ سے اب لوگ ہمیں سوتیلی ماں کے ظلم سے بچانے بھی نہ آتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑی بہن بھی ماں بجا ہوتی ہے۔ یقین کریں، ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں یاد کتنی بار میری بڑی بہن نے مجھے بچانے کی خاطر چمڑے کے بیلٹ سے اپنی چمڑی ادھڑوائی ہے۔ میری بہن کئی بار اس چمڑے کی بیلٹ سے پٹتے ہوئے بے ہوش ہو جاتی تھی، مگر جب ہوش میں آتی تھی تو مجھ سے میرا حوال پوچھتی تھی۔ جب میری بہن کو پتہ چلا کہ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد مجھ پر بھی تشدد کیا گیا ہے تو وہ اپنی تکلیف بھول کر میرے زخموں پر مرہم رکھنے لگتی تھی۔ اس اذیت کو سہتے سہتے ہم جوان ہوئے۔ میں نے 12 سال کی عمر میں سموسے بیچنے شروع کیے، پھر فروٹ کی ریڑھی لگائی اور پھر بچوں کی گارمنٹس کی ریڑھی لگا لی۔ ہماری سوتیلی ماں سے میرے والد صاحب کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میری سوتیلی ماں نے صرف اس لیے میری بہن کی شادی نہیں کی۔ اگر میری بہن بیاہ کر پیا گھر چلی گئی تو گھر کے کام کون کرے گا؟ بس گھر کے کاموں کے لالچ میں میرے سگے باپ نے میری سوتیلی ماں کی باتوں میں آ کر میری بہن کو کنواری حالت میں ہی 30 کی عمر کو پہنچا دیا۔ پھر ایک دن ٹریفک حادثے میں میرے والد صاحب اور سوتیلی ماں انتقال کر گئے۔ ان کے سوگ سے نکلتے ہی میں نے بہن کی رضامندی کے بنا پسند کی شادی کر لی۔ میں نے بچوں کی گارمنٹس ریڑھی پر بیچنا شروع کیے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور میں نے اپنے کپڑے کی دکان بنا لی۔ پسند کی شادی کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس غلطی کا خمیازہ میں آج بھی بھگت رہا ہوں۔ میری بیوی کو میری بہن کا ہمارے ساتھ رہنا پسند نہ تھا۔ شروع میں اس نے دبے لفظوں میں تحفظات کا اظہار کیا، پھر وہ مجھے کھل کر بہن کو کسی فلاحی ادارے میں چھوڑنے کا کہنے لگی، مگر میں نے اس کی بات نہ مانی۔ اسی دوران میری ایک بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹی کے بعد 4 سال تک میرے گھر میں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق ہم دونوں میاں بیوی بالکل ٹھیک تھے۔ دوسری طرف میری بہن اور بیوی کے درمیان حالات کشیدہ ہوتے گئے، بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ میں شدید ترین ڈپریشن کا شکار رہنے لگا، کاروبار مسلسل خسارے میں جاتا گیا۔ میری بیوی ان سب چیزوں کی وجوہات میری بہن کو قرار دیتی رہی، جبکہ میری بہن اپنی صفائی میں کچھ نہ کہتی۔ میرے ہر سوال کا جواب فقط خاموشی ہوتا۔ جب ہم میڈیکل کے علاج سے نا امید ہو گئے تو میری بیوی کے کہنے پر ہم ایک مشہور عامل بنگالی بابا کے پاس جا پہنچے، جہاں اس نے اولاد نہ ہونے کی وجہ جادو قرار دیا۔ جادو کرنے والے کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک عورت ہے، تمہاری انتہائی قریبی ہے، مگر حسد کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی کہ تمہارا بیٹا ہو اور تمہاری نسل آگے بڑھے، کیونکہ اس عورت کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس نے اشارہ کنائیوں میں میری بہن کو مجرم قرار دیا تو میں عامل بابا پہ بھڑک اٹھا اور وہاں سے اٹھ گیا، مگر میری بیوی سارے راستے مجھے میری بہن کے خلاف کرتی آئی، یہاں تک کہ میرے دل کے کسی کونے میں بھی اپنی بہن کے خلاف شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اور ان شبہات بلکہ غلط فہمیوں کی وجہ سے میں بھی اپنی بہن سے کٹ کر رہنے لگا۔ میرے اس طرح روکھے اور عجیب و سخت رویے کو بھی میری بہن نے نظر انداز کر دیا، مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ البتہ میری بیوی نے مختلف ہیل و بہانوں سے مجھے میری ہی بہن کے خلاف کرنا جاری رکھا، اور میں بھی آہستہ آہستہ اپنی سگی بہن کے خلاف ہوتا گیا، یہاں تک میں نے بہن سے الجھنا اور لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔
मौका मुनासिब देखकर मेरी बीवी मुझे एक बार फिर इस बंगाली बाबा आमिल के पास ले गई। इस आमिल ने इस बार साफ साफ मेरी बहन को ना सिर्फ मेरा मुजरिम करार दे दिया बल्कि साथ ही इसको बदचलन भी कह दिया। बंगाली बाबा ने मुझे कहा कि तुम बहुत जल्द अपनी आंखों से ये हकीकत देख लोगे। जब तुम पर हकीकत खुलेगी तब तुम अपनी बहन से अलग हो जाओगे और तुम्हारी औलाद भी हो जाएगी। बस अब दुआ करो जल्द अज जल्द ये हकीकत तुम पर आश्कार हो जाए। मैं बंगाली बाबा की बातें सुनकर घर आ गया। अब मेरी बीवी मेरी बहन को जादूगर होने के साथ साथ बदचलन कहकर मुझे भड़काना शुरू कर दिया। जब मेरी बीवी को लगा कि मैं बिल्कुल इसके शिकंजे में आ गया हूँ तो इसने मुझे बताया कि मेरी बहन एक सब्जी बेचने वाले रेडी बान के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर चुकी है। फिर एक दिन मैं घर आ रहा था तो रास्ते में मैंने अपनी बहन को रेडी बान के पास खड़े देखा। चूंकि मेरी बीवी ने बहुत हद तक मेरे जहन में खनास भर दिया, रहती कसर बंगाली आमिल बाबा ने निकाल दी थी, लिहाजा बहन को सब्जी फरोश के साथ खड़े देखकर मेरी गैरत जागी। मैंने घर आकर लोहे का एक निस्बतन भारी हथौड़ा लिया और जो ही मेरी बहन घर के बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई मैंने इसके सर में हथौड़ा दे मारा। इतनी वजनी चीज का वार सर पर सहते ही मेरी बहन जमीन पर गिर पड़ी। इसके सर से खून फवारे की मानद उबलने लगा। मैंने दूसरा वार करने के लिए हथौड़ा उठाया तो मेरी बहन जिसके हवास अभी बहाल थे इसने मुझे हाथ जोड़ दिए और कुछ कहा, मगर मुझे साफ इसके होंठ हिलते नजर आए। आवाज शायद कहीं हलक में ही दब कर रह गई। जब मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया तो बीवी के समझाने पर मैं बहन को लेकर अस्पताल गया और बताया कि सफाई करते हुए इसके सर पर कुछ वजनी सामान गिर गया था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की मगर वार सख्त होने और खून ज्यादा बह जाने की वजह से मेरी बहन की जिंदगी ना बच सकी। मेरी बहन की मौत के कुछ ही अरसे बाद मेरी बीवी उम्मीद से हो गई। मेरा कारोबार भी संभल गया। मैंने नॉर्वे के लिए वीज़ा अप्लाई किया। मेरा वीज़ा भी निकल आया। अल्लाह ताला ने मुझे बेटे जैसी नेमत से नवाजा और मैं फैमिली के साथ नॉर्वे शिफ्ट हो गया। मैंने यहाँ भी एशियन गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया और बेपनाह कमाया। अपनी तरक्की देखकर कहीं न कहीं मुझे लगता था कि मेरी बहन वाकई ही मेरे लिए मनहूस थी और अब मैं बचपन में पड़ने वाली मार का जिम्मेदार भी अपनी बहन को समझने लगा। यूं ही वक्त गुजरता गया, हमारी औलाद जवान होती गई। अचानक से मेरी बीवी ने एक अरब लड़के के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए और जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने सख्ती की, जिसकी बिना पर मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली। बीवी को तलाक देने के कुछ ही अरसे बाद मेरी बेटी एक ईरानी सियाह की मोहब्बत में आकर इसके साथ चली गई। मैं एक बार फिर बहुत डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन को कम करने के लिए शराब का सहारा ले लिया। एक दिन मैं शराब में धत होकर कसीनो से निकला तो ड्राइविंग के दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे सर में गहरी चोट आई। मेरी एक साइड बिल्कुल नकारा हो गई। बहुत अरसे तक मेरी आवाज़ निकलना भी बंद रही। अब मैं कुछ न कुछ बोल लेता हूँ मगर अब भी मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाजों की समझ नहीं आती। मैं अब रात को सो नहीं सकता। जब भी आंखें बंद करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने ज़मीन पर गिरी हुई मेरी बहन आ जाती है। इसके सर से खून फवारे की मानद बह रहा होता है, होंठ हिल रहे होते हैं। यकीनन वो मुझसे ज़िंदगी की भीख मांग रही होती है, मगर जैसे ही मैं अपनी बहन को उठाकर सीने से लगाने लगता हूँ तो वो मेरी आंखों से ओझल हो जाती है। मैं हादसे के बाद जब हालत बेहोशी में था तो मेरा बेटा मुझे छोड़कर अपना सारा कारोबार समेटकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्विट्जरलैंड सेट हो गया था। इसके बाद पलट कर भी मेरी खैर खबर नहीं ली। मैं आज इस ओल्ड होम में पड़ा हूँ, गैर मुसलमों की खैरात पर पल रहा हूँ। मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा मगर मेरी बहन ने मुझे कलमा नमाज और कुछ अज़कार, आयतुल कुर्सी और कुछ मसनून दुआएं याद करवाई थीं। मैं वो पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी और अपने बहन के लिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता रहता हूँ। मेरे सर में जिस जगह चोट लगी है वहाँ आज भी मुझे तकलीफ़ महसूस होती है। मैं सोचता हूँ मेरी बहन जो मेरी खातिर अपने जिस्म को चमड़े की बेल्ट से छलनी करवा लेती थी, इसको कितनी दर्द होती होगी जब मैंने इसके सर पर इसकी जान लेने की नीयत से वार किया होगा। जब मेरी बहन ने मरते वक्त मुझसे ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए मुझे हाथ जोड़े थे तो इसकी आंखों में आंसू थे। वो यकीनन तकलीफ़ या दर्द के नहीं थे बल्कि वो आंसू इस दुख के थे जो मैंने अपनी बहन पर जानलेवा वार करके इसे दिया था, क्योंकि वो भाई जिस पर होने वाले वार को बहन अपने जिस्म पर सहती थी, यहाँ तक तकलीफ से बेहोश हो जाती थी। आज इसी भाई ने कत्ल करने की नीयत से वार किया था तो दुख तो हुआ होगा। मेरा यकीन है मैं जिस मकाफाते अमल से गुजर रहा हूँ मेरी साबका बीवी यकीनन इससे बदतर हालत का सामना कर रही होगी। मेरी हसरत है कि किसी तरह एक बार मुझे मेरी साबका बीवी का हाल भी मालूम हो जाए, मगर अफसोस कि ये मुमकिन नहीं। मैं शायद यहीं मर जाऊँ।
वसीयत में लिखूंगा मुझे इस्लामी रसूमात के साथ रुखसत किया जाए। आगे मेरा नसीब है, मुझे इस्लामी तरीके से तदफीन नसीब होगी या मकामी मज़हब के मुताबिक मेरी आखिरी रसूमात होंगी। मुझे कहानी के आखिर में किसी बुजुर्ग हस्ती का एक कॉल याद आ रहा है, जिस पर एहसान करो इसके शर से बचो। मेरी बहन ने मुझ पर बहुत एहसानात किए थे, मगर शायद इसने ये कॉल नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरे शर से नहीं बच पाई।